بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Grâce à Allah Azza wa Jal, nous organisons ce soir la première conférence au centre du Palmier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bimannihi wa karamih, nous a facilité toutes les voies nous permettant de réaliser ce projet. Il nous a même donné le privilège de faire participer un cheikh d'Arabie à cette entreprise. Et donc les frères qui sont sur place l'ont sollicité et lui ont fait part de notre école et des cours qui étaient dispensés et de l'engouement, walhamdulillah, des frères et des sœurs à y participer et à prendre des cours ici. Alors le cheikh Hafidahullah a accepté de nous donner quelques conseils et quelques rappels concernant l'importance de l'apprentissage de sa religion. Donc, bi'idhnillah, on va ouvrir cette soirée en vous faisant écouter la parole du cheikh qui dure à peu près un quart d'heure. Et bien entendu, on la traduira juste après. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبفضل الله ومنه علينا فتحنا وأسسنا مدرسة في فرنسا تسمى مركز النخلة. المدرسة فتحت قبل شهر والحمد لله وجدنا القبول بين المسلمين ووجدنا الخير الكثير الحمد لله حتى الآن. ومن أهداف هذا المركز وهذه المدرسة إلقاء دورات لكل شهر أو في كل شهر، وسيكون الافتتاح إن شاء الله لأحد مشايخ السنة. ونحن اليوم الحمد لله مع الشيخ محمد العقيل حفظه الله، وسيكون الموضوع حول حاجة الأمة إلى طلاب العلم خاصة في الأقليات الإسلامية. فليتفضل الشيخ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. نشكره سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونشكره سبحانه وتعالى على نعمة القرآن، ونشكره سبحانه وتعالى أن جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبارك بعد شكر الله عز وجل لإخوتي في مركز التعليم النخلة، والذي افتتح قبل شهر في مدينة باريس. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك في جهودهم
وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن ينفعهم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أيها الإخوة في الله، لا شك أن تأسيس مثل هذا المركز في بلاد الأقليات المسلمة من أعظم الأعمال الصالحة التي تقدم للمسلمين، فإن حاجة المسلمين اليوم إلى طلاب العلم وإلى العلماء أعظم من حاجتهم من الهواء الذي يتنفسونه، ومن الماء الذي يشربونه، ومن الطعام الذي يأكلونه، ومن الدواء الذي يتداوون به، لأن الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية لا تنال إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ورضاه سبحانه وتعالى لا ينال إلا بمعرفة حدوده وأحكامه سبحانه وتعالى وحقوقه على خلقه. ولذلك فإن تأسيس مثل هذا المركز يعد من أعظم الأعمال الصالحة. ونشر العلم كما هو معلوم شعبة من شعب الإيمان، فإن الأئمة الذين جمعوا شعب الإيمان جعلوا طلب العلم الشرعي شعبة، وجعلوا نشر العلم الشرعي شعبة أخرى. ولذلك فإن من أعظم أسباب زيادة الإيمان طلب العلم، ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان كذلك نشر العلم. وهذا كذلك من التعاون على البر والتقوى، كما قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا كذلك سنة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا كذلك من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى فله مثل أجر عامله لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له مثل أوزار من دعاه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأعظم ما يثبت الله عز وجل به هذا الدين هو العلم الشرعي ونشره. ولذلك أيها الأحبة في الله، فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها المسلم لأخيه المسلم هي أن يعلمه دينه. ولذلك كان أعظم الخلق منة على أمته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا ديننا الذي نسعد به في الدنيا والآخرة. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء رحمهم الله ورثته، فقال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالعلم حفظكم الله فضل عظيم على أهله، وتعلمه من أهم الأمور اللازمة. بل قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على ذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب العلم قبل القول والعمل. وما أصاب الأمة الإسلامية اليوم من ضعف وذلة وتفرق إلا بسبب الجهل، بهذا الدين المستقيم المبارك المنزل على
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكلما بعد الزمان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما ضعف العلم. ولذلك نحن في هذه الأزمنة المتأخرة في أمس الحاجة أحبتي في الله لمن يجدد لنا أمر ديننا. ومعلوم أن تجديد الدين لا يكون إلا بالعلم الشرعي. فأنا أحث إخواني وأبارك لهم وأغنيهم على افتتاح هذا المركز، وأحثهم على الصبر، فإن الصبر عاقبته خير كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وسيواجهون في بداية عملهم بعض الأمور التي ربما تثبطهم، لكن عليهم أن يصبروا ثم يعلموا أن عملهم هذا هو من ميراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يصبروا كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيثابون على صبرهم هذا. وكما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما سيواجهون في أعمالهم هذه الجليلة المباركة كذلك بعض العوائق، فعليهم أن يتعاملوا معها بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله عز وجل بالتي أحسن، وإياهم والعجلة والطيش والتصرف بالعواطف، فإن هذا كله لا يجزي أهله خيرا، وإنما الذي ينفع الناس هو الصبر. وعليهم بتدبر حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه صبر صلى الله عليه وسلم مع قومه في مكة صبرا عظيما، ثم لما قدم المدينة كذلك واجه صلى الله عليه وسلم عداوة شرسة من بعض أهل الكتاب ومن بعض المنافقين من العرب، فصبر صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه قومه من مكة يقاتلونه في المدينة، فصبر صلى الله عليه وسلم، وصارت العاقبة له صلى الله عليه وسلم خيرا. ولكن الذي يضر الدعوة الإسلامية اليوم هو أن يتولى بعض الجهلة قيادة الدعوة الإسلامية، ولذلك كما قيل: يضر الصديق الجاهل ما لا يضر العدو العاقل. فعليهم بالحكمة وعليهم بالصبر وعليهم بإرجاع الأمور إلى العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإياهم والعجلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أشج عبد القيس بعض الصحابة رضي الله عنه، قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنات. وإياهم أن يستعجلوا باتخاذ القرارات الحاسمة إذا أرادوا أن يتخذوا قرار حسنا. أنا أوصيهم أن حاسما أوصيهم أن يستخيروا الله عز وجل أولا، ثم بعد هذا يستشيروا إخوانهم، ثم بعد هذا يتخذوا القرار على تؤدة وحلم ويقين. ثم كذلك عليهم أن يعرفوا أن الإسلام جاء لجلب المصالح أو تكثيرها ودفع المفاسد أو تقليلها، فعليهم أن ينظروا إلى عواقب الأمور وأن لا يستعجلوا الحكم على الأشياء دون النظر إلى العواقب، فإن طالب العلم الفقيه هو الذي ينظر إلى عواقب الأمور ولا يأخذ بحكمها المباشر للوهلة الأولى، بل ينظر إلى قضية المصلحة والمفسدة، فإن هذا أمر مهم في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا سيما في أحوال الأقليات المسلمة. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الأشياء منها ما هو حلال بين، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء والعوام، ومنها ما هو حرام بين، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء والعوام، ولكن يبقى أمر فيه حرام من جهة وحلال من جهة، أو أمر فيه مصلحة من جهة ومفسدة من جهة، فهذا يحتاج إلى طلاب علم فقهاء حتى يعملون بأعظم المصلحتين ويفوتون أخفهما، أو يعملون أخف المفسدتين لدفع أعظمهما. فهذه القضايا المهمة
الاجتماعية، فإن الأمور الاجتماعية عملها لا ينتهي أبدا، فإن النظر إلى الفقراء وإلى المحتاجين وإلى المعوقين وإلى المرضى والإحسان إليهم هذا أمر مطلوب شرعا لا شك ولا ريب، لكن قد يتولى هذا العمل غيرهم، وهم إذا بدأوا بهذه الأعمال ستكبر عليهم الأعمال وقد يكسلون عن القيام بها، لكن إذا خصصوا أعمالهم على العلم والتعليم فإنهم إن شاء الله عز وجل سيقومون بعمل حق القيام، ويقوم غيرهم إن شاء الله عز وجل بمشورتهم أو نحو ذلك ببقية الأعمال. كذلك حفظهم الله ورعاهم، أوصيهم بالارتباط بالعلماء أهل السنة والجماعة، كذلك أوصيهم أن تكون دعوتهم لله عز وجل خالصة، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذه أمر مهم جدا، فإن هذه المراكز الإسلامية وهذه الجمعيات الإسلامية قد اختلط على كثير منها الحق بالباطل، فصارت لا تميز بين الدعوة إلى الله عز وجل خالصة وبين الدعوة إلى المركز أو إلى الجمعية أو إلى الحزب، حتى أصبحت عندهم حزبية، وهذا من أعظم ما يفسد العمل الدعوي. فعلى الطلاب العلم أن يمرنوا أنفسهم على أن تكون دعوتهم خالصة لله عز وجل، وأن ينسوا أنفسهم وأموالهم وأعراضهم في سبيل الله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه الآية شديدة على طلاب العلم، فإن كثيرا منهم يدعو إلى نفسه وهو يظن أنه إنما يدعو إلى الله. وهذا الذي رأيناه في كثير من الجمعيات اليوم، تحزبات وفرقة وتقاتل فيما بينهم بسبب بعض الأموال التي جمعوها، أو بسبب حظوظ النفس والإمارة والجاه، أو بسبب الدعاء إلى أنفسهم. ولذلك إذا مرنا أنفسنا من بداية عملنا أن عملنا ليس لنا وإنما هو لله عز وجل، وأن دعوتنا ليست لنا وإنما هي لله عز وجل، فنكون كذلك إن شاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله ويغضب لله. وأوصيهم حفظكم الله ورعاكم بالرفق بالمسلمين والصبر على أذاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وينظر المسلم إلى حال الأطباء، فإننا لم نسمع يوم من الأيام أن طبيبا ضرب مريضه، لم نسمع يوم من الأيام أن طبيبا ضرب مريضه، لكننا سمعنا كثيرا أن مريضا ضرب طبيبا، والطبيب يصبر على هذا. والله إن دور طالب العلم أعظم بمرات من دور الطبيب، وإن فائدة طالب العلم أعظم بمرات من فائدة الطبيب. ولذلك أوصيكم بالرفق بالناس والصبر على أذاهم وتحمل مشاكلهم، ولا سيما في دول الأقليات، فإن الناس لم يربوا تربية إسلامية، ولذلك قد يتصرفون معهم تصرفات غير جيدة، فعليكم أن تمتصوا غضبهم بالرفق والحلم كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يسلك بكم سبيل العلماء العاملين، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ba'd. Donc au départ on a un frère qui a présenté donc le projet, l'école au Cheikh Mohammed Al-Aqil hafidahullah. Il lui a expliqué donc que ça faisait un mois maintenant que le centre était ouvert et que alhamdulillah il avait trouvé un fort engouement de la part des musulmans habitant à Paris et dans sa région, qui sont aussi inscrits et qui sont venus dans le but d'apprendre leur religion. Donc le cheikh il a expliqué l'importance d'étudier la science pour le musulman, et en particulier lorsqu'on vit dans des minorités musulmanes dans un pays qui ne l'est pas.
Le Cheikh Hafidahullah, il a commencé son discours en remerciant Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés. Et le plus grand de ces bienfaits, bien sûr, le bienfait de l'islam, le bienfait du Coran. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la bénédiction dans ce projet, dans cette école, et de faire qu'il soit un moyen de faire en sorte que ce centre, cette école, soit utile pour l'islam et pour les musulmans. Il nous dit que le fait d'ouvrir des centres comme celui-ci dans des minorités musulmanes fait partie des meilleures actions pieuses que l'on puisse faire, et aussi fait partie des meilleures actions que l'on peut offrir à la communauté musulmane. Car comme vous le savez, dans les minorités, malheureusement, les gens sont séparés, sont divisés et ne trouvent pas le moyen d'apprendre correctement leur religion. Alors que les musulmans ont plus besoin de la science qu'ils n'ont besoin de l'air qu'ils respirent, de l'eau qu'ils boivent ou de la nourriture qu'ils mangent. Surtout quand on sait que le moyen d'obtenir la félicité éternelle dans l'au-delà et le bonheur dans ce bas monde, c'est en apprenant les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala afin de les mettre en pratique. Et l'apprentissage de la science et le fait de l'enseigner sont des actions méritoires parmi les meilleures. À un point où certains savants de ceux qui ont énuméré et déterminé les branches de la foi, comme vous le savez, la foi a plusieurs branches, donc ils ont énuméré les branches de la foi, comme Al-Bayhaqi, il y a un livre qui s'appelle Shu'abul Iman, les branches de la foi. Et ils ont donné pour chaque branche une des actions de l'islam. Et parmi ces actions, parmi ces branches, il y a le fait d'étudier la science religieuse et le fait de l'enseigner. En plus de cela, le fait d'étudier la science et de la répandre, de la propager, sont aussi des causes pour faire augmenter la foi. Un tel centre, dans un tel endroit, rentre aussi dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à ce qu'on s'entraide dans le bien et dans la piété. Car le fait d'ouvrir un centre tel que celui-ci dans lequel des cours sont dispensés permet aux musulmans de s'entraider dans le bien et dans la piété, d'étudier sa religion. Il y a aussi dans cette école, dans le fait de l'avoir ouverte, l'institution d'une bonne tradition, une sunnah hasana. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, man sanna fil islam sunnatan hasana, celui qui institue dans l'islam une bonne tradition, à ne pas confondre avec une bonne innovation. Une bonne innovation, ça n'existe pas. Innovation et bon ne vont pas ensemble. Donc on dit une bonne tradition, al-ilm wa ta'lim, l'apprentissage de la science ou bien l'enseignement, sont des actions qui existent dans l'islam. Ce n'est pas des choses que des gens sont venus inventer. Maintenant, les moyens qu'on va utiliser pour pouvoir les réaliser rentrent dans ce contexte-là. Donc celui qui institue dans l'islam une bonne tradition, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'auront suivi, qui en auront fait entendre, sans que ça ne réduise de leur récompense quoi que ce soit. Ouvrir un centre tel que celui-ci est une cause grandiose pour appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit alayhi salatu wassalam, celui qui appelle vers une guidée, il aura la récompense de tous ceux qui l'auront suivi. Et celui qui appelle vers un égarement, il aura le péché de tous ceux qui l'auront suivi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, mettre à la disposition des musulmans un centre tel que celui-ci
est le meilleur service qu'on puisse leur rendre. Le meilleur service qu'on puisse leur rendre, car ce sera une cause pour qu'ils étudient, pour qu'ils s'instruisent dans leur religion. Le meilleur service qui a fait du prophète alayhi salatu wassalam le meilleur être humain, car c'est lui qui a enseigné à l'humanité l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus on est une cause pour l'apprentissage de l'islam, et plus ce service, cette action est grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que après le prophète alayhi salatu wassalam, on a les savants de l'islam, qu'Allah fasse miséricorde à nos défunts parmi les savants et qu'il nous préserve nos vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant ses héritiers. Et comme le hadith il dit, les prophètes lorsqu'ils meurent ne laissent derrière eux ni dinar ni dirham, mais ils laissent la science. Celui qui l'aura pris, il aura certes pris une grande part. Dans le Bukhari, le Sahih, le Bukhari rahimahullah, il a intitulé un chapitre la science avant l'action, avant la parole et l'action. Et il a cité dans ce chapitre un verset où Allah Ta'ala il dit فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah Azza wa Jal, et implore le pardon pour tes péchés. Donc il a commencé Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset par la science avant la parole qui est en elle-même une action, le fait de demander à Allah Azza wa Jal le pardon. Donc ceci nous montre l'importance et le privilège, le mérite du fait d'étudier la science, du fait de l'enseigner. Comme on l'a dit, nous vivons dans une minorité, nous sommes entourés par une société qui ne partage pas les mêmes points de vue que nous, qui même ne nous comprend pas notre façon de pratiquer notre religion, ce qui amène malheureusement beaucoup de musulmans à suivre leur chemin. Alors les musulmans qui vivent ici ont besoin de quelqu'un, ou du moins ont besoin d'un moyen qui va faire revivre leur pratique religieuse et qui va faire revivre leur envie d'apprendre leur religion. Et instituer un centre tel que celui-ci en est une cause. Ensuite, le Cheikh Hafidahullah nous pousse et nous recommande et nous conseille fortement de patienter. Et il nous rappelle, pour nous encourager à cela, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que certes la récompense des patients sera donnée pleinement sans compter. La récompense du patient elle est immense, elle est grandiose. Et Allah subhanahu wa ta'ala il la donne sans compter. Pourquoi il nous dit ça? Il nous dit parce que dans ce genre d'entreprise, dans ce genre de projets qui sont un grand khayr pour la Ummah, forcément on va être confronté à des situations, à des problèmes qui pourront nous retarder dans notre avancée, voire même nous stopper. Alors il faut absolument qu'on patiente. Et il faut qu'on se dise que ces épreuves auront pour but de nous élever dans nos degrés. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit dans Surat Al-Asr, il jure par le temps que certes l'homme court à sa perdition, sauf ceux qui ont cru et fait des actions pieuses et se recommandent mutuellement la vérité, se recommandent mutuellement la patience. Donc la patience est obligatoire. On ne peut pas s'en passer, on doit absolument s'en armer et s'en parer. Comme on sera confronté à des situations complexes, on trouvera aussi dans notre voie, dans notre chemin des obstacles qui auront pour but de nous stopper, ou bien comme on l'a dit tout à l'heure. Alors il faut qu'on soit à l'encontre de ces obstacles patient et qu'on agisse avec sagesse et avec intelligence, et surtout qu'on s'arme
et qu'on fasse une exhortation bonne autour de nous. Le cheikh nous avertit et nous met en garde de nous empresser. Il ne faut pas ne pas se précipiter, mais il faut y aller doucement. Même si on peut voir autour de nous, alhamdulillah, les gens s'inscrivent tous les jours, les salles sont pleines, il a akhirihi, il ne faut pas qu'on se dise c'est bon, allez demain, on fait autre chose ou bien autre. Il faut prendre les choses doucement et patienter. Et ne pas agir à la va-vite sans réfléchir au préalable. Ensuite, le cheikh nous rappelle la patience dont a fait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à la Mecque et qu'il était constamment attaqué, critiqué, insulté, gêné par les notables de Quraysh. Et même lorsque le prophète alayhi wa sallam a trouvé le moyen de quitter la Mecque pour aller s'installer à Médine, il y a aussi trouvé des problèmes, de la gêne de la part des gens du livre qui habitaient là-bas, ou bien des bédouins qui étaient pas loin, et autres. Et même les notables de Quraysh continuaient à toujours déclarer la guerre aux musulmans et à venir les attaquer même chez eux. Et pourtant le prophète alayhi sallam toujours patientait et était un modèle pour nous, pour toute l'humanité dans la patience. Donc n'oublions pas cette preuve de patience qu'a fait le prophète alayhi sallam et qu'on en fasse autant. Cheikh aussi nous met en garde et nous avertit de faire que la direction et le commandement entre guillemets de ce genre de projet, d'école, d'institution soient confiés à des personnes qui ne méritent pas, soient confiés à des personnes qui ne sont pas aptes et compétents à remplir cette fonction. Il faut faire attention lorsqu'on est confronté à une situation complexe à toujours avoir comme réflexe de revenir aux grands savants, aux gens de science, et à ne pas réfléchir entre nous et à ne pas chercher des solutions sans revenir aux savants. Si jamais on a une importante décision à prendre, qu'on la fasse seulement après avoir fait la prière de la consultation, après avoir consulté les frères, les gens de science, les gens de bon conseil, et seulement après avoir une certitude complète, là on se lance dans cette décision qu'on aura prise. Mais ne pas la prendre à la va-vite, surtout quand c'est une décision importante qui concerne le centre et les affaires des musulmans. Et toujours avoir comme règle prioritaire dans les décisions importantes cette règle islamique qui dit Jalbul masalih wa takfiruha أو دفع المفاسد وتقليلها مقدم جاربه لا تستعجلوا بارك الله فيكم مقدم على جلب المصالح وتكثيرها أو تكثيرها. إذن le fait de repousser les inconvénients et de les amoindrir, de les réduire est prioritaire sur le fait d'attirer à nous des avantages ou de les augmenter. Donc, repousser de nous un mal est prioritaire sur le fait d'attirer sur nous un bien. Ça, c'est une règle très importante qu'il faut toujours avoir en tête. Et de ne pas agir à la va-vite, n'importe comment, lorsqu'on est confronté à une situation en se disant ça c'est haram ou bien ça c'est wajib, et de faire sans réfléchir à ce genre de choses. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait que le licite est clair. Les gens le savent. Comme dans le hadith qui a été cité dans ce sens-là. Et ce qui est interdit, il y a de l'interdit qui est clair aussi. Les gens le savent. Et il y a des choses qui peuvent être halal en partie, licites en partie et interdites en partie. Ou d'autres qui sont illicites en partie et licites en partie. Des choses que nous, devant elles, on est perplexe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'elles nous sont autorisées? Est-ce qu'elles nous sont interdites? On ne sait pas comment agir dans cette situation-là. Alors, obligatoirement, il faut revenir vers les gens de science et les exposer à ces situations que nous vivons pour qu'ils nous aiguillent, pour qu'ils nous conseillent et qu'ils nous dirigent vers la bonne décision, le bon
le bon réflexe à avoir. Cheikh nous dit aussi d'avoir une vision à long terme, de ne pas regarder juste devant le bout de son nez, mais de regarder loin dans le temps. Ça permet de réfléchir et de penser à ce qui pourrait être un problème, ou bien au contraire quelque chose d'avantageux, et de faire les moyens pour s'éloigner des problèmes ou d'obtenir ce qui est avantageux. Une fois de plus, le cheikh nous conseille vivement d'avoir un lien fort avec les gens de science, avec les grands savants. Et surtout, il nous dit, faites attention à votre intention et soyez sincères dans tout ce que vous faites. Soyez sincères dans l'ouverture de ce genre de centre, soyez sincères dans les cours que vous y dispensez, soyez sincères dans tout ce que vous faites. Et il nous disait que malheureusement beaucoup de centres qui ouvrent ici et là ne font pas la distinction entre l'intention, entre la pureté de l'intention qu'ils doivent avoir lorsqu'ils font ces actions-là et des affaires personnelles. Combien de fois on a entendu, ils ont ouvert une mosquée, ils sont partis avec la caisse, ils ont ouvert une école, chacun il avait une nouvelle voiture, un nouveau pavillon, j'en passe et d'autres, on l'a vu, on l'a entendu ça. Ça, oh là là. Donc il faut faire absolument attention à ce que tout ce qu'on fait ici, ce ne soit pas pour nous. Nous ne faisons rien pour nous ici. Taïb, il faut que l'objectif ultime soit l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Rien d'autre. Ne pas que ce soit un appel vers nous, ou bien carrément faire des groupes. Hein, le groupe Foulan, le groupe d'un tel, le groupe d'un tel, le groupe d'un tel. Là, on n'appelle pas, on ne doit pas appeler à nous-mêmes, ni à notre groupe, ni à notre centre, ni à notre école ou autre. On appelle vers Allah Azza wa Jal et on doit absolument faire en sorte que notre intention dans cela soit l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est jamais énervé, ne s'est jamais mis en colère, n'a jamais cherché à se venger, sauf lorsque les ordres d'Allah Azza wa Jal étaient bafoués. C'est ça qui mettait le prophète en colère alayhi salatu wassalam. Si on portait atteinte à sa personne, il pardonnait. S'il avait le moyen de se venger, il laissait. Il ne cherchait pas son propre intérêt, mais il cherchait à honorer les prescriptions d'Allah Azza wa Jal. Et enfin, le cheikh nous donne comme ultime conseil à ce qu'on soit doux envers les musulmans. Et ça c'est pour tout le monde, c'est pas que pour nous. Hein. D'être doux envers les musulmans, qu'on soit bon, qu'on soit doux, qu'on soit poli, qu'on soit gentil. C'est des mots un peu enfantins, et pourtant c'est des mots simples que tout le monde comprend. Il disait, est-ce que tu as déjà entendu parler d'un docteur qui a tapé son patient? Là. Par contre, des patients qui ont tapé des docteurs, ça on en a entendu plein. Lui il vient, il croit qu'il a le cancer alors qu'en vrai il a qu'une migraine. Le docteur lui prescrit l'aspalgique et il lui jette dans la tête. Mais le docteur il tape pas le patient. Sauf dans certains pays du monde dont on ne citera pas le nom. Mais à la kulli hal, le docteur il tape pas le patient. Donc le professeur ne doit pas taper l'élève. Et celui qui appelle vers Allah Azza wa Jal doit être souriant, doit être près des gens, doit être avec eux, doit, s'il le peut, répondre, essayer de leur donner des bons conseils, essayer, s'il le peut, de résoudre leurs problèmes, et d'être doux et convenant, d'être bon envers ses frères de sa communauté. Voilà un court et bref résumé de la parole du cheikh Hafidahullah. Et tout cela nous amène, du moins quand on fait une conclusion de ce que le cheikh Hafidahullah il a dit, une très bonne parole, qu'Allah le récompense pour cette parole et ces conseils qu'il nous a donnés. On voit l'importance du comportement à avoir en tant que responsable,
du comportement à avoir en tant que professeur, du comportement à avoir en tant qu'élève, du comportement à avoir en tant que musulman. Et ce comportement-là, sachez que c'est l'action qui est la plus lourde dans la balance le jour du jugement. قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. Il n'y a pas une chose plus lourde dans la balance le jour du jugement que le bon comportement. Et le bon comportement, il est avec différents types de personnes, différents types d'individus ou de groupes. Et le premier des comportements que l'on doit respecter, que l'on doit honorer, c'est le comportement avec Allah Azza wa Jal. Le comportement avec notre Créateur. Le comportement que l'on doit avoir, la bienséance, l'attitude que l'on doit avoir avec le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a voulu et qui a choisi que tu sois musulman, que tu t'accroches à ta religion dans un pays où les gens l'oublient, et que tu sois dans un local dans le 93 un dimanche soir à écouter des paroles qui Inch'Allah te seront bénéfiques, alors que d'autres sont devant leur télé à regarder des matchs de foot. Hein? Donc wallahi, ce qu'Allah Azza wa Jalla fait pour nous, c'est connu. Et encore, il y a beaucoup de choses qu'on oublie ou bien qu'on ignore. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous tentiez d'énumérer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous n'y arriverez pas. Même Hatta, il y a des savants qui disaient, supposons tu arriverais à faire cela, ben sache que le fait de réussir à énumérer les bienfaits d'Allah, c'est un bienfait. Donc chaque fois tu te retrouves à énumérer un bienfait supplémentaire, en gros tu n'arriveras pas à faire cela. On a choisi ensemble à ce que le sujet de cette conférence soit le comportement avec Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, je vais vous faire la première partie, et le frère Ibrahim Hafidahullah va nous faire la seconde, et le frère Bouzaïd s'excuse de son absence. Comment savoir si on a une bonne attitude, un bon comportement à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mes frères, on a trop tendance à croire que les choses sont bonnes ou mauvaises en fonction de l'idée qu'on s'en donne. C'est pour cela que malheureusement, les gens qui n'ont pas compris la gravité de l'innovation dans l'islam s'assoient entre eux, réfléchissent et cherchent une action qui pourrait être utile pour les musulmans, mais qui n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna. Alors, ils se mettent d'accord sur une action et ils la font. Parce que eux, ils voient qu'elle est bonne. Mais qui sont-ils, eux, pour avoir une vision correcte concernant les choses qui sont bonnes ou non? La vision du bien ou du mal, chez les gens, elle diffère. Toi et moi, on pourra avoir des divergences concernant une chose. Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Même dans le fait d'avoir un comportement envers les gens. Toi, tu pourras faire une action par rapport à quelqu'un et tu n'y verras aucun mal, alors qu'un autre, lui, verra que c'est la plus grande des offenses. Donc, comment faire pour savoir si on a une bonne attitude envers Allah Azza wa Jalla? On regarde les meilleurs des êtres humains. Comment eux, ils se sont comportés avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comment les meilleurs des êtres humains manifestaient ce comportement à travers leurs paroles, à travers leurs actions, à travers leurs convictions. Il y avait un shir qui disait Hissu dhubab yadhhabu bil lubab. Il disait le passage d'une mouche
il prend avec lui ton attention. Et ça m'a toujours fait rire. Parce que moi, comme vous le savez, j'ai souvent l'occasion de m'asseoir devant des frères. Il suffit qu'un truc qui se passe et plus personne ne te regarde. Alors le frère, machallah, il a ouvert la bouteille, il a rempli le verre et il l'a posé devant moi. Qu'est-ce que c'est intéressant. Taïb. Et then, je disais qu'on sait le meilleur moyen de savoir comment avoir un bon comportement envers Allah Azza wa Jal, c'est de voir comment les meilleurs êtres humains ont manifesté leur comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, pour celui qui lit avec attention et méditation, il trouve des isharat, des allusions qui montrent des choses à faire ou à ne pas faire, ou bien des choses à dire ou à ne pas dire quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois dans des versets que tout le monde connaît, mais auxquels malheureusement très peu de personnes font attention. Regardez par exemple dans les verbes en arabe qui font référence à la rahma, à la miséricorde, au don, à la bonté. Vous trouverez que ces verbes-là seront conjugués à la voix active. Quant aux verbes qui font référence à la punition, à la colère, à la justice, on trouve que ces verbes sont conjugués à la voix passive. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, dans ses invocations, il disait wal khayru wal khayru biyadayk wal sharru laysa ilayk. Il disait le bien est entre tes mains, mais le mal ne vient pas de toi. Le mal ne vient pas de toi. Pourtant Allah Azza wa Jal, c'est lui qui crée le bien, c'est lui qui crée le mal. C'est lui qui a voulu que le bien arrive comme il a voulu que le mal arrive. Mais si Allah Azza wa Jal a voulu que le mal arrive, c'est pour que en résulte un bien, qu'on le voit ou non. C'est pour ça qu'on n'attribue pas le mal à Allah Azza wa Jal, mais on l'attribue à celui qui l'a accompli. Même si c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé, même si c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. Un exemple dans le Fatiha. Toi tu dis tous les jours dans ta Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le chemin droit. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim. Le maghdub ici, mes frères, c'est celui qui a encouru la colère de quelqu'un. En français, grammaticalement parlant, c'est un participe passé. Le participe passé en arabe, on le forme à partir du verbe conjugué à la voix passive. Donc, c'est pas radiba alayhim, mais c'est rudiba alayhim. C'est pas il est en colère, Allah subhanahu wa ta'ala contre eux, mais c'est on est en colère contre eux. Taïb. Et on va voir dans le Coran comment Allah Azza wa Jalla il a retranscrit, il nous a transmis comment les prophètes s'adressaient à lui, comment les prophètes se comportaient avec lui subhanahu wa ta'ala. Quand je vous disais que les meilleurs des êtres humains et le meilleur comportement qu'on puisse avoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, c'est celui des prophètes. Dans le Coran, quand on lit avec méditation, on trouve de nombreuses allusions à cela. Et une fois de plus, on saisit l'occasion pour rappeler à nos frères ainsi qu'à nous-mêmes l'importance de lire le Coran avec méditation. L'importance cruciale de ne pas lire entre les lignes, mais de lire les mots et de s'arrêter dessus et de réfléchir et de chercher à comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a voulu nous dire.
Les ulama, des fois, ils passaient des semaines sur un mot, à comprendre pourquoi ce mot il était là, il a été dit comme ça. Ala kulli hal, j'ai même pas vu à quelle heure j'ai commencé, pour pas trop. Hein? Il faut 21h, taille. On commence avec Nuh alayhi salam. Noé. Nuh, comme vous le savez mes frères, est un prophète qui a eu une longue vie. Combien de temps exactement il a vécu? Allahu a'lam. Il y en a qui disent 1000 ans, d'autres disent 1200 ans. En tout cas, il a dépassé le millénaire. Parce que les gens dans les premiers siècles, ils vivaient beaucoup plus longtemps que les gens d'aujourd'hui. Et durant cette longue vie qu'il a vécue, il a passé 950 ans à appeler son peuple à Allah Azza wa Jalla. 950 ans. Et pourtant, sur ces 950 années, il n'y a que 70 et quelques personnes qui l'ont suivi. Jusqu'à ce que Nuh alayhi salam invoque Allah Azza wa Jal pour exterminer ce peuple qui ne fait qu'enfanter des mécréants comme eux. وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Et ils ne font qu'enfanter des pervers mécréants. Chaque fois qu'il y avait une nouvelle génération, ils ne faisaient que suivre les pas de leurs prédécesseurs. Alors Nuh alayhi salam a demandé à Allah, Ya Allah, sauve-moi de ce peuple. Alors Allah Azza wa Jalla lui a dit, construis l'arche. Et fais-y entrer de chaque sorte un couple, ainsi que ta famille, wa ahlak. Wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Et ne me parle pas de ceux qui sont injustes, ils vont finir noyés. Donc Nuh alayhi salam il construit l'arche et il accomplit et exécute l'ordre d'Allah Azza wa Jalla. Et la pluie elle commence à tomber et l'eau commence à jaillir de la terre et les gens ils commencent à paniquer. Alors Nuh alayhi salam il monte dans l'arche et elle commence à voguer. Et voici qu'il tombe sur son fils entre guillemets. Alors il l'invite à le rejoindre. Ya Boulay, irkab ma'ana. Oh mon fils, monte avec nous. Wa la takum ma'al kafirin. Il ne fait pas partie des mécréants. Son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. Il a dit non, je ne viens pas avec toi. Je vais me réfugier sur la cime d'une montagne, elle me protégera de l'eau. Alors Nuh alayhi salam il nous dit La 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Il n'y a aucun échappatoire de l'ordre d'Allah aujourd'hui, sauf celui à qui il a fait miséricorde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une vague qui est passée entre eux, qui a emporté son fils. Alors Nuh alayhi salam, il voit son fils périr devant ses yeux, emporté par une vague. Il pleut pendant une certaine durée. L'eau sort de la terre aussi. Ensuite, Allah Azza wa Jalla ordonne à la terre d'avaler l'eau. Et il ordonne au ciel d'arrêter de pleuvoir. Et l'arche se pose sur la terre ferme. Et là, Nuh alayhi salam, il invoque Allah Azza wa Jalla. Vous savez tous, ce hadith, le prophète dit alayhi salam, ad-du'a huwa al-ibadah. L'invocation, c'est l'adoration. Tu veux parler à Allah Azza wa Jalla? Irfa' yadayk wad'u rabbak. Lève tes mains et invoque ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Amma yujibu al-mudtarra idha da'ah. Qui invoque à celui qui est bloqué, qui est dans le besoin et la nécessité, lorsqu'il l'invoque, qui répond, à celui qui l'invoque lorsqu'il est dans les problèmes, si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Alors Nuh alayhi salam, il dit Rabbi, inna bni min ahli, wa inna wa'daka al-haq, wa anta ahkamul hakimin. Tu regardes la traduction, tu vois, Ya Allah, mon fils fait partie des miens, et ta promesse est véridique, et tu es le plus juste des justes. Toi, quand tu lis comme ça, tu pourrais comprendre une sorte de plainte. C'est-à-dire,
Ya Allah, tu m'as dit que ma famille elle allait être sauvée, et là, un de ma famille n'a pas été sauvé. Et ta promesse est véridique pourtant. Pourquoi? C'est pas ça qu'il a dit Nuh alayhi salam. Là, si tu crois que Nuh il a émis une plainte, tu as une mauvaise opinion de Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il sait très bien qu'Allah azza wa jal la yukhlifu al-mi'ad, ne trahit pas sa promesse. Et il lui a dit illa wa ahlak, il lui a dit et ta famille elle sera sauvée. Alors lui en fait il voulait savoir la raison pourquoi son fils n'a pas été compris dans cette information. Et ce qui prouve que ce n'est pas une plainte mais c'est un éclaircissement, une demande d'éclaircissement, c'est qu'il lui a akkad, c'est qu'il a affirmé que sa promesse est bien véridique. Il n'a pas accusé la promesse d'Allah d'avoir été trahi. Kalla alfu kalla. Et il conclut cette invocation en disant wa anta ahkamul hakimin, et tu es le plus juste des justes. C'est-à-dire que cette raison pour laquelle tu as décrété que mon fils ne soit pas sauvé est forcément une raison juste. Et le fait que mon fils n'ait pas été sauvé alors que tu m'as promis que ma famille le serait, ce n'est pas un manquement de ta part à ta promesse, car ta promesse elle est véridique. Allah Azza wa Jalla il lui a répondu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih. Non, lui n'est pas de ta famille, c'est une action qui n'est pas bonne. Dans fi qira'atin ukhra innahu amila ghayra salih, lui a fait une mauvaise action, il n'a pas mérité l'échappatoire et le sauvetage. Et l'histoire continue. Et là on voit comment Nuh alayhi salam il a su s'adresser à Allah Azza wa Jal et nous faire comprendre à nous qu'on ne doit pas se plaindre du jugement d'Allah Azza wa Jal et de son décret dans la destinée, et que ce qui nous arrive, qu'il nous fasse du bien ou du mal, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal et c'est forcément plein de sagesse. On continue et on arrive à Ibrahim alayhi salam, imam al-Hunafa. Ibrahim alayhi salam est le Khalil d'Allah Azza wa Jal, yani le plus aimé. Et Ibrahim, lorsqu'il a été confronté à son peuple et qu'il a tenté de leur faire comprendre qu'ils adoraient des bouts de bois, des bouts de pierre, qui ne leur étaient en rien utiles ou nocifs, il leur a dit, il leur a parlé d'Allah Azza wa Jal. Avant cela, il leur a dit que toutes ces statues et toutes ces pierres qu'ils adorent en dehors d'Allah sont pour lui des ennemis. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي, ce sont des ennemis pour moi, ces statues que vous adorez en dehors d'Allah. Illa Rabbal Alamin. Par contre, le Seigneur des mondes, non. Après il le décrit, il dit Alladhi khalaqani fahuwa yahdi, celui qui m'a créé, alors il me guide. Walladhi yut'imuni wa yasqini, celui qui m'a nourri et abreuvé. Wa idha maridtu fahuwa yashfin, et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Walladhi yumituni thumma yuhyin, et celui qui m'a fait vivre et ensuite me fera mourir. On revient au verset Wa idha maridtu fahuwa yashfin, lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Et là toujours c'est des nuances qu'on comprend et par lesquelles nous sommes attirés, du moins notre attention, lorsqu'on les lit en arabe. Regarde, il dit c'est lui qui m'a créé, khalaqani. Yahdini, c'est lui qui m'a guidé. Yut'imuni, c'est lui qui m'a nourri. Wa yasqini, et c'est lui qui m'a abreuvé. Wa idha maridtu, il n'a pas dit wa idha amradani, il a dit lorsque je tombe malade. Il n'a pas dit lorsqu'il me fait tomber malade.
Alors que c'est Allah Azza wa Jal qui a décrété et qui a écrit dans le Lawh al-Mahfouz qu'il tomberait malade. Et c'est lui qui a voulu qu'il tombe malade. Mais comme on l'a dit au départ, toutes les choses dans lesquelles on a une allusion mauvaise, on n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibrahim alayhi salam, vu qu'il a atteint le degré de l'khullah, de l'amour ultime, avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne pouvait pas dire une telle chose concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu y aurais pensé toi? Moussa alayhi salam fait un bref récapitulatif sur le début de son histoire. Il est recueilli par Pharaon alors qu'il était en train de tuer tous les nouveau-nés des Hébreux. Ensuite, il grandit et devient un homme très fort. Et il est appelé à l'aide par un de sa tribu, de son peuple, contre un copte. Et Moussa alayhi salam, à qui Allah a donné une force immense, par un coup, a eu raison de leur ennemi commun, de ce copte. Alors, Moussa a été recherché dans la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Il est parti. Et les ulama du tafsir ils disent que Moussa il a traversé un long chemin. Il ne trouvait à manger que de l'herbe. Subhanallah, Ibn Mas'ud il disait radiyallahu anhu qu'on voyait la verdeur de l'herbe qu'il avait mangée à travers sa peau. Il disait qu'il était tellement maigre que la peau de son ventre s'était collée à la peau de son dos. Et il a tellement marché que ses sandales se sont déchirées. Et il a continué son chemin à pied. Il arrive à Madian et il y a trouvé des groupes de personnes, des bergers qui abreuvaient leurs troupeaux. Et il a trouvé à côté de ce groupe 2 femmes qui attendaient leur tour pour elles aussi prendre de l'eau. Ibn Kathir il rapporte dans son tafsir que lorsque les hommes ont fini de boire et d'abreuver leurs troupeaux, ils ont mis une pierre sur le puits. Une pierre qui était tellement lourde qu'il fallait être 10 hommes pour la porter. Et ils sont partis. Alors, les femmes, elles sont venues pour s'abreuver, et bien sûr, elles n'étaient que 2, ne pouvaient pas porter cette pierre. Et Moussa a.s. qui était là, leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Elles ont dit, on veut s'abreuver, et notre père est un vieillard. Il ne veut pas nous aider, on travaille pour lui. Alors, tout seul, il a porté la pierre. Et il a abreuvé les femmes sans rien prendre pour lui. Ensuite, il a trouvé un arbre où il est parti, sous lequel il a été s'asseoir pour profiter de son ombre. Et qu'est-ce qu'il a dit? ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Il a été s'asseoir sous l'ombre. Il a dit, Ya Allah, tu pourrais entendre quoi? J'ai faim, j'ai soif, donne-moi. Mais non, là on parle d'un des meilleurs êtres humains qui a existé sur cette planète. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rabbi, inni lima anzalta ilay min khayr faqir. Faqir, c'est le besogneux, celui qui a besoin. Il a dit, Ya Allah, je suis, concernant ce que tu as descendu vers moi de bien, dans le plus grand besoin. Regarde juste la façon dont il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui donner de quoi couper sa faim et de quoi étancher sa soif. Regarde le chemin qu'il a fait, la peur qu'il a connue, le service qu'il a rendu, la difficulté du voyage. Et malgré ça, dans une situation telle que celle-ci, il trouve le moyen d'avoir le comportement avec Allah Azza wa Jal. Regarde aussi Moussa alayhi salam, quand Allah Azza wa Jal lui a parlé la première fois. Il lui fait comprendre que c'est le Seigneur des mondes et qu'il doit l'adorer. Ensuite, il lui dit, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Moussa. Qu'est-ce que tu as dans ta main droite, ô Moussa? Et Moussa c'était un berger qui avait un bâton. Alors il a dit, hiya asaya, c'est ma canne, c'est mon bâton. Il aurait pu s'arrêter ici, mais il a continué. Hiya asaya atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. C'est ma canne,
je m'accoute dessus et je dirige avec mes moutons et j'ai d'autres utilités dedans. Là il parle avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a'zamu azim ou a'zamu al-'uzama, est le plus grandiose des grandioses. Et il mérite, du moins, qui parmi nous n'aimerait pas à ce que la discussion que tu as avec une personne que tu estimes plus que quiconque ne s'arrête jamais. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de s'asseoir avec un savant, avec quelqu'un de pieux, ne serait-ce que 10 minutes, t'aimerais pas que ces 10 minutes ne s'arrêtent jamais? Alors qu'est-ce qu'on doit dire si c'est avec Allah Azza wa Jal? C'est pour ça que Moussa alayhi salam, il a allongé le discours. Et comme il a eu droit à cet immense privilège de parler à Allah Azza wa Jal, lors de leur deuxième rencontre, il a voulu monter d'un cran. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de se montrer à lui. Il a dit Rabbi arini anzur ilayk. Ya Rabbi, Ya Allah, montre-toi que je te vois. Alors Allah Azza wa Jal lui a dit Lan tarani, tu ne me verras pas. Et pour lui faire comprendre que ce n'est pas à cause d'un péché ou d'un manque à ses devoirs qu'il ne le verra pas, il lui a dit Walakin anzur ila al-jabal, mais regarde vers la montagne. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Si elle reste en place, alors tu me verras. Ce n'est pas à cause de tes péchés ou bien à cause de tes imperfections que je ne me montrerai pas à toi. C'est à cause de ton imperfection à caractère physique. Physiquement parlant, tu ne peux pas supporter le fait de me voir. Regarde la montagne, tu vas voir. Si lorsque je me dévoilerai à elle, elle tiendra en place, alors je me montrerai à toi. Alors lorsqu'Allah il s'est dévoilé à la montagne, فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا. Lorsqu'il s'est dévoilé à la montagne, elle a volé en éclats. Et Moussa il voit ça, alayhi salam, qu'est-ce qui se passe? Il s'évanouit. وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. فَلَمَّا أَفَاقَ, lorsqu'il a repris connaissance, قَالَ سُبْحَانَكَ, dis gloire à toi. تُبْتُ إِلَيْكَ, je me repens à toi d'avoir émis une telle demande. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Et remarque, dans le Coran, c'est le seul qui dit je suis le premier des croyants. Ne dis pas je suis le premier des musulmans, des soumis, comme on a dans le reste des versets. Pourquoi? Les savants disent je suis le premier des croyants à croire que tu ne seras pas vu dans ce bas monde. Lèche, parce qu'il l'a vu, c'était impossible. Donc la foi qu'il a concernant cette affaire-là, par rapport aux autres, est bien sûr plus grande vu qu'il l'a vu avec ses yeux. وَلَيْسَ الْمُعَايَنَةُ كَالْخَبَرِ. Et ce qu'on voit avec ses yeux, ce n'est pas comme ce qu'on entend. On a quelqu'un qui a vécu dans la même période que le Khadir, que Moussa, pardon. J'ai slingué le suspense là. C'est Al-Khadir, alayhi salam, qui est lui aussi un prophète. Même si la différence elle est connue chez les savants, la parole la plus c'est que le Khadir était un prophète. Al-Khadir, pour ceux qui l'ignorent, est cet homme qu'Allah Azza wa Jal a informé à Moussa qu'il était celui qui connaissait le plus sur terre. Alors Moussa alayhi salam a demandé à aller le voir pour prendre de sa science. Lorsqu'ils se rencontrèrent, ils firent un bout de chemin ensemble, durant lequel ils furent confrontés à différentes situations. Premièrement, ils embarquèrent sur un bateau, sur une barque, pour traverser un fleuve. Et le Khadir, qu'est-ce qu'il fait? Il l'abîme. Ensuite, ils continuent leur chemin et tombent sur un groupe d'enfants. Et le Khadir n'en attrape pas et il le tue. Et enfin, ils arrivent dans une ville où ils demandent l'hospitalité et ils se font rejeter. Alors le Khadir il trouve un mur qui s'apprêtait à tomber, alors il l'a redressé. Moussa alayhi salam n'a pas compris. Alors il lui demande des explications. Alors, ce n'est pas le sujet du cours. On remarque dans le Coran, dans la surah, celui qui veut des explications, c'est dans la surah. On remarque dans la surah comment le Khadir il s'adresse à Moussa alayhi salam. Il dit Amma as-safina fa aradtu an a'ibaha. Il dit quant au bateau, j'ai voulu l'abîmer. Remarquez bien
comment il parle. J'ai voulu l'abîmer. Quand on a parlé de l'enfant, wa amma al-ghulam, fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma. Quant à l'enfant, nous avons voulu. Nous. Alors les savants disent nous, c'est lui et Moussa. D'autres qui ont dit, c'est lui mais qui parle avec nous de majestuosité. D'autres ils ont dit, c'est lui qui a voulu et c'est Allah qui a changé. Parce qu'il a dit, nous avons voulu qu'Allah le remplace par un autre. Quoi qu'il en soit, il a dit nous. Et enfin, pour le mur, il a dit, fa'arada rabbuk. Ton Seigneur a voulu. Alors que dans les trois, c'est Allah Azza wa Jalla qui a voulu. Mais, dans le fait d'abîmer le bateau, aux yeux des gens, c'est une mauvaise chose. Et tuer un enfant, aux yeux des gens, c'est une mauvaise chose. Alors que redresser un mur qui s'apprêtait à tomber, tu as été utile, tu as donné un coup de main, tu as rendu service, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors il a dit, fa'arada rabbuk. Ton Seigneur, il a voulu. Vous voyez la nuance, et du moins la précision qu'il faut avoir dans les termes qu'on emploie quand on parle d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas pour rien que les ulama ils consacrent la majeure partie de leur temps à nous expliquer la aqida, la croyance, pour qu'à travers notre connaissance de la croyance, on sache comment parler d'Allah ou parler à Allah subhanahu wa ta'ala. On continue et on a Ayyub alayhi salam. Ayyub, comme vous le savez tous, c'est ce prophète qui a été éprouvé dans son argent, dans sa famille et dans sa santé. Et alors qu'il avait tout perdu et qu'il était en train de souffrir dans cette maladie pendant des années, il a vu que sa femme, qui est la seule à ne pas l'avoir abandonné, vu que personne ne voulait plus l'employer puisqu'ils avaient peur que la maladie d'Ayyub était contagieuse, elle a été contrainte de se raser la tête et de vendre ses cheveux pour pouvoir acheter de quoi nourrir Ayyub alayhi salam. Mais lui, il ignorait cela et elle se couvrait la tête devant lui. Alors un jour il voit qu'elle se couvre toujours la tête devant lui, il lui demande, découvre-toi devant moi. Elle a refusé, il a insisté. Lorsqu'elle s'est découverte, il a vu qu'elle n'avait plus un cheveu sur la tête. Alors il a juré qu'il lui donnerait 100 coups de bâton avec la colère. D'accord? Ensuite, il a vu, vous vous rendez compte de l'amour qu'il faut pour faire une telle action? Déjà ne pas l'abandonner, rester à son chevet durant des années, être à son service, lui prodiguer des soins, le nourrir, travailler pour lui, et même se raser la tête. Et personne ici n'ignore la valeur que les cheveux d'une femme ont pour une femme. Parce que je le vaux bien. Eh bien, elle a laissé cela pour son mari. Alors quand il s'est souvenu de tout ça, il a regretté son serment. Et il a demandé à Allah Azza wa Jal. Mais comment il a demandé? Sauf, subhanallah, les savants disent qu'il est resté 15 ans. 15 ans dans la souffrance. Et toi, tu aurais dit quoi, toi? Ya Rabbi, shfini ala al-aqal, tu aurais dit ça? Ben, même ça, il n'a pas demandé. Il a dit Rabbi anni massani ad-dur, ou Rabbi inni massani ad-dur, wa anta arhamur rahimin. Il a dit Ya Allah, j'ai été touché par le mal. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Dans un autre verset, Inni massani ash-shaytan binusbi wa adab. Shaytan, il m'a touché avec la fatigue, le fait d'être éreinté et une torture. Il n'a pas attribué cette maladie à Allah Azza wa Jal. Non, c'est un mal. Et le mal, on ne pense pas qu'Allah il a voulu nous faire du mal. Abadan, c'est le pire du manque de respect vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu à son invocation, lui a rendu la santé, lui a rendu sa fortune, lui a rendu sa famille. Et de même donner un moyen de ne pas faire un parjure en lui disant wa khudh bi yadika dhirfan, yani des brindilles. Fadrib bihi wa la tahnaf. Tu prends 100 brindilles, les brindilles,
tu mets un coup à ta femme et tu n'auras pas fait parjure. Tu ne lui auras pas mis des coups de bâton et tu n'auras pas trahi ton serment. Isa alayhi salam. Là, le mawqif qu'on a avec Isa alayhi salam, il est particulier parce qu'il a lieu yawm al-qiyamah, pendant le hisab. Allah Azza wa Jal, il appelle Isa. Wa idh qala Allah ya Isa. T'imagines-toi le jour du jugement, toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, elles sont là, présentes, debout. Et Allah, il t'appelle par ton nom. Et il t'appelle à comparaître devant lui. Et il t'interroge. Ya Isa, a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah. Ya Isa, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi, moi et ma mère, en divinité en dehors d'Allah? Les ulama tafsir disent, Isa il va répondre, wa tarta'idu fara'isu. Et ses membres, ils tremblent de haut en bas. Qala subhanak, gloire à toi. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Il ne m'appartient pas de dire une chose dont je n'ai pas le droit de dire. In kuntu qultu faqad alimta. Si je l'avais dit, tu le sais. Il aurait très bien pu dire directement, je ne l'ai pas dit. Mais non. Il a dit, ya Allah, si je l'ai dit, toi tu le sais. Et non seulement il ramène cette information à la science d'Allah Azza wa Jal, mais lui, il dit qu'il ne le sait pas. Il dit, ya Allah, ta'lamu ma fi nafsi. Tu sais ce que j'ai dans mon âme, wa la a'lamu ma fi nafsik. Et je ne sais pas ce que tu as en toi. Et à la fin, wa anta allamul ghuyub. Et tu es le connaisseur de l'invisible, de tout ce qui est caché. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire. An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. Et j'étais témoin parmi eux, j'étais leur témoin de ce qu'ils faisaient tant que j'étais parmi eux. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. Lorsque tu m'as fait mourir, tu étais toi le seul à les surveiller. Wa anta ala kulli shay'in shahid. Et tu es certes témoin de toutes choses. Et là on arrive à la cerise, al-zubda. In tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Parce que si on prend les esclaves ici-bas et leur maître, malgré le fait que l'esclave il fasse des erreurs, le maître en général ne va pas le punir pour tous les services, ou même pour toutes les tâches qu'il accomplit pour lui. Sauf si vraiment il se rebelle contre lui, ou bien il s'enfuit ou autre. Et nous tous, nous sommes les créatures et les esclaves d'Allah Azza wa Jal. Même s'il le voulait, il nous châtierait. Parce que comme vous le savez, on n'entre pas au paradis par nos actions. On entre au paradis par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Nous, ce qu'on fait, c'est rien. La shay. Pour ça, ne te dis jamais, c'est bon, j'ai fait mes 5 prières à l'heure aujourd'hui, j'étais à la mosquée, j'ai lu un peu de Coran, j'ai fait le siyam, j'ai été faire le hajj, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et t'as rien fait. Wa ma yudrik. Et qu'est-ce que tu en sais peut-être devant Allah? Allah, il t'aura rien accepté de tout ça. Et donc, tu es un serviteur d'Allah, fait pour avoir droit à la miséricorde d'Allah Ta'ala pour qu'il te fasse entrer au paradis. Mais ne compte pas sur tes actions. Compte sur la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tu'azzibhum ya Allah, si tu les châties, ce sont tes serviteurs, tes esclaves. Wa in taghfir lahum, si tu leur pardonnes, toi tu t'attends à ce qu'ils disent quoi? Fa innaka anta al-ghafur ar-rahim. C'est ça, quand tu t'attends, merci Sadaq. Wa in taghfir lahum fa innaka anta al-ghafur ar-rahim. C'est ça que tu pourrais penser toi. Mais lui n'a pas fini comme ça. Il a dit fa innaka anta al-aziz al-hakim. C'est toi le puissant et le sage. Pourquoi? Parce que dans l'éventualité où Allah subhanahu wa ta'ala pardonnerait à ces gens qui ont adoré autre que lui et qui se sont rebellés
et qui n'ont pas suivi ces prophètes, dans le cas où Allah il leur aurait pardonné, il a choisi ces deux noms pour qu'on comprenne que ce n'était pas par incapacité ou bien par ignorance. C'était avec puissance, avec force et avec sagesse. Et ça, mes frères, c'est très important ça. Le fait de choisir les bons noms d'Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de nos invocations. Des fois, quand tu écoutes les du'a dans les différentes mosquées pendant le ramadan, tu entends les imams, ils aiment bien faire en sorte que ça rime. Ils choisissent des noms qui riment avec la fin de leurs invocations. Par exemple, Allahumma ahliki zalimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, extermine les injustes, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Ça va ensemble? Là, ça ne va pas ensemble. Et regardez dans le Coran, pour ceux qui apprennent le Coran en général, un des obstacles et une des difficultés, c'est de se rappeler des noms d'Allah qu'il y a en fin de verset. Ça, on est là. Ben, si on réfléchissait sur le lien qu'il y a entre ces noms et le verset en lui-même, wallahi mes frères, c'est moins difficile que vous ne le croyez. Exemple, Allah Ta'ala dans Surat Nisa, il dit in tubdu khayran, si vous montrez un bien, ou bien vous le dissimulez, ou bien vous pardonnez un mal qu'on vous a fait, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. Et bien certes, Allah est absous des péchés et il est capable. Qadir. Pourquoi Allah il a lié ces deux noms ensemble? Parce que l'afou, le fait d'absoudre, le fait de pardonner quelque chose qu'on nous a fait, peut arriver parce qu'on est incapable de se venger du mal qu'on nous a fait. Si quelqu'un m'a fait un mal, parce que le fait de dire, quand on dit afa en arabe, ça veut dire passer l'éponge. Ne pas punir ou bien ne pas se venger d'un mal qu'on nous a fait. Ça le verbe afa, absoudre. Alors quelqu'un, il m'a fait un mal, mais il est plus fort que moi, plus puissant que moi, et moi je n'ai aucun moyen de me venger, de reprendre ce bien ou bien de lui refaire le même mal. Alors, faute. J'ai laissé tomber. Ou bien aussi quelqu'un m'a fait un mal, mais moi je suis ignorant de l'étendue réelle de ce mal que j'ai subi. Alors, je l'ai laissé. Taïb. Allah Azza wa Jal, il est qadir, il est alim, il est capable de tout et il connaît tout. Alors son afou, son absolution des péchés vient après son pouvoir de punir et après sa science de cette action. D'où la munasaba, la relation qu'il y a entre les deux noms. Et enfin on finit mes frères, et je laisse la parole au frère Ibrahim, et m'excuse parce que je ne sais pas m'arrêter, avec bien entendu le meilleur des exemples et la meilleure des créatures, le sceau des prophètes, alayhi salatu wassalam, Muhammad ibn Abdillah. Dans le Coran, tout à l'heure que je préparais le cours, je cherchais dans ma petite tête un hadith que j'aurais pu choisir, prendre pour ce cours-là. Et durant ma recherche, je suis tombé sur un verset. Subhanallah. Je ne pensais pas à ce verset pour ce sujet. Ce verset, mes frères, vous le trouvez dans Surat An-Najm. Mais avant de vous le dire, il faut toujours faire une petite introduction. Il concerne le voyage nocturne et l'ascension d'Allah, l'ascension du prophète dans les cieux. Taïb, posez toute cette histoire. Comme vous le savez, le prophète est passé de ciel en ciel, accompagné de Jibril alayhi salam. Et dans chaque ciel, il rencontre un prophète. Jusqu'à ce qu'il arrive au dernier ciel. Et alors, ils arrivent à cet endroit qu'on appelle Sidrat al-Muntaha. Le lotus, ou bien le jujubier de la limite. C'est un arbre qui est décrit dans le hadith d'Ibn Abbas dans le Bukhari. Ceux qui ont plus de détails, ils retournent au livre. C'est bien des fois de faire du suspense. Comme ça, vous allez voir dans les livres. Ouvrez un peu les livres, vous n'allez pas le regretter. Idan, là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a une entrevue avec Allah Azza wa Jalla. Un entretien. Et Allah Ta'ala, il lui parle. Comme il a parlé à Moussa alayhi salam. Et c'est là que, on a le verset dans Surat An-Najm, du moins les premiers versets sur Surat An-Najm, il nous raconte, il nous
parle de cela. Et il y a un verset où il dit Ma zagha al-basaru wa ma tagha. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Yani, le regard n'a pas dévié et ne s'est pas, entre guillemets, rebellé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibn Abbas radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, pas une seconde, il a regardé à droite, il a regardé à gauche, il a regardé en haut, il a regardé en bas, il a tourné la tête. Non, il est resté droit. Il est resté humble, figé. Avec qui il parle? Le créateur des cieux et de la terre. Qu'est-ce qu'il lui dit? Toi et ta communauté, vous allez faire 50 prières tous les jours. Alors il part. Il voit Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il t'a dit? 50 prières. C'est trop, vous n'arriverez pas. Demande-lui qu'il allège. Il repart. Il enlève 10. Il revient voir Moussa. Qu'est-ce qu'il a dit? Il en avait 10. C'est pas assez. Dis-lui qu'il enlève encore. Il est reparti une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'il reste que 5. Il revient voir Moussa. Moussa dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez, c'est 5. Il a dit, c'est trop. Va encore, demande-lui qu'il allège. Qu'est-ce qu'il a dit, le prophète? Istahyaytu min Rabbi. J'ai honte de mon Seigneur. Et le regard revient à l'attitude du prophète dans ce moment-là. Les ulama disent, Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans Madarij al-Salikin, dans le sentier des itinérants, il est traduit en français le livre, il nous dit c'est l'exemple ultime du bon comportement avec Allah Azza wa Jal, en soi-même. C'est que quand tu t'adresses à lui, ou du moins quand lui s'adresse à toi, dans ce cas-là, il ne convient pas à ce que pendant qu'il te parle, tu sois attiré par autre chose, ton attention, hein, la mouche, le verre de Zemzem, le frère qui sort un mouchoir. Oh, c'est pas pareil, vous direz. Ala kulli hal, il ne convient pas à ce que ton attention soit attirée par autre chose. Même toi, ton fils, maintenant, tu lui parles. Moi, mon fils, des fois, je lui crie dessus quand il fait des bêtises, et il regarde ailleurs. Ah, vos enfants aussi font ça. Il regarde ailleurs, regarde en haut, ou bien regarde en bas, ou bien regarde ses doigts. Et ça t'énerve encore plus. Il n'a pas compris ce qu'il dit. Ala kulli hal, c'est pas une chose que tu aimes. Même quand tu t'adresses avec des gens, tu parles avec des gens, tu aimes bien qu'ils te regardent dans les yeux quand tu leur parles. Ou bien sur son téléphone, il envoie un texto, ou bien il mange un chewing-gum ou autre. T'aimes pas ces choses-là. Ce n'est pas un comportement à avoir. Donc forcément avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est beaucoup plus. Ala kulli hal, je vais m'arrêter là pour les différents exemples qu'on a chez les prophètes. Et qu'est-ce qu'on conclura? C'est quand tu t'adresses à Allah Azza wa Jal. Quand il s'adresse à toi, quand tu fais des actions, quelles qu'elles soient, n'oublie jamais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit, il t'observe, il te surveille, il entend ce que tu dis et il sait ce que tu caches dans ton cœur. Et c'est un moyen, si on y pense fréquemment, de se tenir et d'être correct, de se tenir droit et d'être correct vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. واترك الحديث لأخي الفاضل حفظه الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سنسمعه. بارك الله فيكم.